السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے سیاروں کی ٹرانزٹ۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سیاروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے، سمجھو اس کی تصویر کھینچ لی جاتی ہے۔ وہ آپ کا لگنا چارٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا برتھ چارٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا نیٹل چارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیاروں کی جو مومنٹ ہوتی ہے، ٹرانزٹ ہوتی ہے، گوچر ہوتا ہے، گوچر انڈیا میں سے گوچر کہتے ہیں، گو مانا سیارہ، چر مانا چلنا۔ انگریزی میں اسے ٹرانزٹ کہتے ہیں، سیاروں کی مومنٹ کو ٹرانزٹ کہتے ہیں۔ آسمانی کونسل میں سیاروں کی ٹرانزٹ ہر وقت چلتی رہتی ہے، صدیوں سے چل رہی ہے۔ اس کے مطابق پیشن گویاں کرتے رہتے ہیں۔ اکثر آسٹرولوجر اپنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اوپر یہ فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار افراد کہتے ہیں میرے اوپر تو یہ فوائد حاصل نہیں ہوئے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، جب تک آپ کو نیٹل چارٹ میں، آپ کے پیدائشی چارٹ میں، آپ کے لگنا چارٹ میں آپ کا کوئی اسٹار وہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کا ٹرانزٹ آپ کو فوائد نہیں دے گا۔ 50% ٹرانزٹ کے اثرات ہوتے ہیں، 50% انتردشا اور مہادشا کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 80% انتردشا اور مہادشا کے اثرات ہوتے ہیں اور 20 سے 30% ٹرانزٹ کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر یا کسی چیز کے بھی اوپر، جیسے ملکی ذائچہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اگر نیٹل چارٹ میں، آپ کے لگن چارٹ میں کوئی سیارہ کمزور ہے تو گوچر میں، ٹرانزٹ میں اس کی کوئی بھی کتنی بڑی پیشن گوئی کر لے تو آپ کو وہ سدائے پھل، وہ سدائے فوائد نہیں دے گا جب تک آپ کے نیٹل چارٹ میں وہ سیارہ مضبوط نہیں ہوگا، تب تک آپ کو فوائد دینے سے وہ قاصر رہے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے لگنا نیٹل چارٹ میں پہلے گھر کا مالک، مثال کے طور پہ یہاں پر میں نے ایریس دیا ہے، برج حمل، میخ راشی، تو آپ کا اگر مارس آپ کا کمزور ہے، پہلے گھر کا حاکم کمزور ہے اور اس کی ٹرانزٹ جہاں بھی گوچر میں ہوگی، ٹرانزٹ ہوگی، کتنی بھی پیشن گوئی کریں تو آپ کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ D2 ہورا چارٹ، دوسرے نمبر کا کھانا، آپ کے گھر کے ذائچے کا دوسرے نمبر کا کھانا، اس کا سیارہ نمبر سور وینس ہوگا، ایریس والوں کا وینس ہوگا، کہیں بھی کس بھی سٹارز کے ہوتے ہیں، چاہے جپیٹر ہو، چاہے وینس ہو، چاہے شمس سن ہو، چاہے مون ہو، چاہے مرکری ہو، کوئی بھی سٹار آپ کے نیٹل چارٹ میں مضبوط نہیں ہے تو آپ کو ٹرانزٹ میں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ بے شمار پیشن گویاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ آسٹرولوجی، ویدک آسٹرولوجی یا ویسٹرن آسٹرولوجی، یہ ان کے قانونوں کے خلاف ہے اور یہ بالکل لوگوں کو فوائد نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ بے شمار لوگ مجھے کال کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں آسٹرولوجر نے کہا تھا کہ میرا وینس سیارہ شادی کا سیارہ ہے اور وہ 7ویں گھر سے ٹرانزٹ کر کے نکل گیا لیکن میری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے جب اس کا نیٹل چارٹ، پیدائشی ذائچہ اٹھا کے دیکھا تو اس کا پیدائشی ذائچے میں وینس 2-3 ڈگری پہ پڑا ہوا تھا، تو اس کو گوچر میں، ٹرانزٹ میں، انتردشا اور مہادشا میں کہاں فوائد دے گا؟ مثال کے طور پہ پاکستان کا ذائچہ برج سور ٹریرس 1971 میں جو لگایا گیا ہے بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے بعد، میں وہی بناتا ہوں، اس کو فالو کرتا ہوں۔ اب اس میں 8ویں گھر کی مہادشا سیٹ جپیٹر کی چل پڑی، جپیٹر کیونکہ اس کے لیے فعلی منحوس بن گیا۔ اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ فعلی منحوس مارگ کارک سیارے کون سے ہوتے ہیں، یوگ کارک سیارے کون سے ہوتے ہیں۔ جپیٹر کی ٹرانزٹ ہوتی ہے تو 12 گھروں کے 12 راشیوں کو ہی فوائد بتا رہے ہوتے ہیں نیٹ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر۔ ایسا نہیں ہے، کسی کے لیے وہ مارگ کارک ہے یعنی نحس اکبر ہے اور کسی کے لیے یوگ کارک ہے، کسی کے لیے سعد سیارہ ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نیٹل چارٹ میں آپ کے سٹارز کی کیا پوزیشن ہے، کون سے سیارے آپ کے لیے نحس ہیں، مارگ کارک ہیں، کون سے سیارے آپ کے لیے سعد ہیں، یوگ کارک۔ تو یوگ کارک اور مارگ کارک کو دیکھ کر ہی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ آپ کا گوچر میں جو سٹار کی ٹرانزٹ ہے، سن ہر مہینے ٹرانزٹ کرتا رہتا ہے، مون ہر 2.5 دن، 2.25 دن میں ٹرانزٹ کرتا رہتا ہے، سارے سٹار کی مومنٹس مختلف الگ الگ ہوتی ہے۔
तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग अक्सर मुझे शिकायत करते हैं कि किसी किसी का लाख का पेज है, 1 लाख तक उसके फॉलोअर्स हैं, वो 12 बुर्जों के पेशन गोई कर देता है। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे बैठ के कहते हैं फलाने लगन वालों को दौलत मिल जाएगी, ये होगा, वो हो जाएगा। उनको ये नहीं होता, फिर वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर को रुजू करते हैं या कभी मेरे तरफ आ जाते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई आपके नेटल चार्ट में कमज़ोर है। नेटल चार्ट में अगर कोई स्टार कमज़ोर हो, पहले घर का मालिक कमज़ोर है, तो फ़वायद हासिल होना शून्य, निल, बिल्कुल नहीं होंगे। अब दूसरे घर को देखा जाए, अगर आपके दूसरे घर का हूरा चार्ट D2 जायचे में तो मजबूत है, लेकिन D2 चार्ट में चले गए, हमने वहाँ पर देखा तो दस्त अश्तहान यानी छठे, 8वें, 12वें घरों में पड़ा हुआ हो हूरा D2 चार्ट में, तो वो D2 का आपका हूरा चार्ट D2 का दूसरे खाने का जो स्टार है वो कमज़ोर तस्वर किया जाएगा, वो आपको फ़वायद नहीं देगा। मैं इस तफसील में नहीं जाऊँगा, दूसरा, तीसरा, चौथा घर क्या क्या किसके फ़वायद है, बेशुमार मेरी वीडियो बन चुकी है। इसी तरीके से अगर आपका 5वें घर का हाकिम मजबूत है नेटल चार्ट में, लेकिन D5 में उठा के देख रहे हैं तो वहाँ पर हुबूत याफ्ता है, वहाँ पर दस्त अश्तान घरों में पड़ा हुआ है या राहु केतु के साथ पड़ा हुआ है, तो आपको 5वें घर से रिलेटेड मामलात फ़वायद नहीं देंगे। 5वें घर के ट्रांजिट के गोचर के जो पेशन गोयाँ हो रही होंगी, आपको बिल्कुल फ़वायद नहीं देगी। तो इसी तरीके से नेटल चार्ट के बाद हमको D1 से लेकर D9 को तो लाजमी देखना होता है, जिसे नवामाशा चार्ट कहते हैं। नवामाशा चार्ट के बग़ैर कोई पेशन गोई नहीं लग सकती। नवामाशा चार्ट में अगर कोई स्टार कमज़ोर है और आपके लगना चार्ट में मजबूत हैं, तो यहाँ हमको तस्वर ये करना चाहिए कि 50% उसको फ़वायद दे सकते हैं, बसूरत दीगर उसको फ़वायद नहीं मिलेंगे। अगर आपका लगन चार्ट में कमज़ोर है लेकिन D9 में मजबूत है, तो ऐसे अफराद को शुरू में उस स्टार से रिलेटेड फ़वायद शुरू में तो हासिल नहीं होंगे, बाद में फ़वायद हासिल होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर शादी के मामलात, 7वां घर देखा जाता है अक्सर, उसका कमज़ोर है, लेकिन गोचर में पेशन गोई हो जाती है, 7वां घर के ट्रांजिट में आपको फ़वायद होंगे। लेकिन अगर 7वें घर के मालिक के बाद उसका अगर कमज़ोर है, D9 चार्ट में मजबूत पड़ा हुआ है, D9 चार्ट का लगना और उसका 7वें घर का हाकिम, तो ये आपको शुरू में तो शादी लड़ाई झगड़ा करवाएगी, बाद में वो शादी बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये देखा जाए कि आपके लगना नेटल चार्ट में कोई सैयारा कमज़ोर पड़ा हुआ है या मजबूत पड़ा हुआ है, मजबूत होने के बाद नेटल D चार्ट में, डिविजनल चार्ट में, तकसीमी जायचों में वो कमज़ोर है, तो शुरू में आपको फ़वायद होंगे किसी भी घर से रिलेटेड, बाद में आपको नुकसानात शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से गोचर में, ट्रांजिट में हमें ये देखना लाजमी होता है कि आपके नेटल चार्ट में सैयारों की पोजीशन क्या है। ये जो पेशन गोई हो रही होती है, ये फिर ऐसे ही हवा में की जा रही होती है, वो नेटल चार्ट को देख कर पेशन गोई नहीं कर रहे होते। ये हवा में पेशन गोई करना बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी के ख़िलाफ़ होता है। मैं भी अक्सर ये पेशन गोइयाँ करता हूँ, मैं भी पोस्ट कर देता हूँ अपने फेसबुक पेज पे, लेकिन अक्सर वहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, अगर आपके नेटल बर्थ चार्ट में, पैदाइशी जायचे में स्टार कमज़ोर है, तो आपको ये फ़वायद नहीं मिलेंगे। आपके नेटल चार्ट में अगर सैयारे मजबूत होंगे, तो अंतर्दिशा और महादिशा, फिर ट्रांजिट, गोचर ट्रांजिट में बाद में आपको फ़वायद मिलेंगे। इसी तरीके से महादिशा और अंतर्दिशा को भी देखना लाजमी होता है। ये चीज़ें जहन नशीन कर लें कि ट्रांजिट और गोचर में आपको सदाए फल, मुकम्मल फ़वायद, मुकम्मल असरात स्टार नहीं देंगे, जब तक आपके नेटल चार्ट में स्टार मजबूत ना हो। आज का मौजू सिर्फ यही था कि ट्रांजिट के क्या असरात होते हैं और आपके ऊपर क्या पड़ेंगे। बाकी इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।